दास सियाल दे विच असीं कथा करन आंदे सी इत्थे ते सियालां दे विच आप जी जानदे हो किन्नी धुंध हुंदी है। रस्ता नज़र नहीं आंदा। जिहड़ा रस्ता 10 मिनट दा हुंदा उहनूं घट्टो घट्ट भी 1 घंटा लग जांदा है। 10 मिनट के रस्ते में 1 घंटा लग जाता। ओहदा महीना असी आना अपने नगर तो ते असी देखना एक जिहड़ा सिख है ना, वो रोज़ इत्थे कथा सरवण करन आंदा है। एक दिन मैं उन्होंने पुछ लिया कि गुरु प्यारे हो, तुसी रोज़ इत्थे कथा सरवण करन आंदे हो, असी तो चलो आना ही आना कथा करन जां कथा करवाण, पर आप जी थोड़ा लेट आ जाया करो क्योंकि रस्ता नज़र नहीं आंदा, धुंध बहुत ज़्यादा है। तो आप जी थोड़ा लेट आ जाया करो, जिमें जिमें दिन चढ़दा उदों आ जाया करो। तो जिहड़ी वो गुरसिख ने मैनू गल दसी ना, मैनू बहुत मन विच घर कर गई। वो गल कहन लगा धुंध पैंदी है, तुसी भाई साहब जी कहंदे। मैं कहा जी हाँ जी। मैं कहन लगे जी धुंध पैंदी तुसी कहंदे हो, मैनूं नज़र नहीं आएगा, रस्ता नज़र नहीं आएगा, धुंध बहुत ज़्यादा है। वो गुरसिख मैनू कहन लगा भाई साहब जी तुसी धुंध की गल करदे हो, रस्ते की गल करदे हो, मेरी नज़र चल गई सी। नज़र मेरी पूरी तरह कमज़ोर हो गई सी, नज़र चल गई सी। डॉक्टरां ने मैनू जवाब दे दिता सी, कहन लगे तेरी नज़र जिहड़ी ना हुण ठीक नहीं होनी, नज़र तेरी ठीक नहीं होनी, होना पिछे नज़र नहीं हैगी। ते कहन लगे मैं इत्थे आके अरदास बेनती की, गल विच पाया पल्ला, 6वें पातशाह के चरणों में अरदास की, मीरी पीरी दिया मालका तू चाहें तो की नहीं हो सकता। मैं निमाणा जिहा तुहाडा सिख हाँ, मेरी नज़र चल गई। डॉक्टरां ने जवाब दे दिता है, मैं आप जियां दे चरणों में अरदास बेनती करदा मेरी नज़र वापस आ जाए। कहन लगे मैं इत्थे शरधा दे नाल अरदास की, भावना दे नाल अरदास की, कुछ ही समा पिया मैं नज़र मेरी वापस आ गई। कहन लगे मेरी नज़र वापस आ गई। इस स्थान तो मेरी नज़र वापस आई है भाई साहब जी, हुण तुसी दसो जिस स्थान तो मेरी नज़र वापस आई है उस स्थान तो मेरा दिल करदा, मैं जदों भी आना, जदों अमृत वेला हुंदा है, मेरा दिल करदा, मैनूं खिच पैंदी कि मैं इत्थे दर्शन करन आवां। मैनूं खिच पैंदी जदों अमृत वेला हुंदा कि मैं इत्थे दर्शन करन आवां। भाई साहब जी मैं इत्थे इस करके आना वा कि इत्थों मेरियां झोलियां भर गईयां, इत्थों मेरियां झोलियां भर गईयां, इत्थों मेरी नज़र वापस आ गई है। वो स्थान है, ये वो स्थान है जिदों असीं सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, अरदास बेनती करते हैं, साड़ियाँ झोलियां भर जांदियां। ये सच्चियां हड्ड बीतियां जी, इस स्थान दियां सच्चियां हड्ड बीतियां, इस स्थान दियां सच्चियां हड्ड बीतियां जी। दास ने सोचा सी कि संगत दे नाल सांझी करांगे, होर संगत की शरधा वधेगी, होर भावना संगत की वधेगी। एक ना साडे वीर ने मियाणी तो अमेरिका गए हुए ने, तो उन्हों का मैनू फोन आया, कहन लगे भाई साहब जी बड़े चिर हो गए ने मैं अमेरिका आए हाँ, कागज़ भी लाए हुए ने, कागज़ पत्तर लाए ने, तरीकां ते तरीकां पई जांदियां, कोई मैं पक्का होने का कोई ना चांस नहीं बन रहा। तो अरदास बेनती करो 6वें पातशाह के चरणों च, किते पातशाह मेरी भी सुन लैन, किते मैं भी पक्का हो जावां। इत्थे सारी दुनिया पक्की हो रही है, मैं ही नहीं पक्का हो रहा। तो नाले कहन लगा जी मैं तो गुरसिख भी पूरा गुरसिख हाँ। कई लोग तो हो सकता है किसी ने कटिंग की हो, कहन लगा जी मैं तो पूरा गुरसिख हाँ, पूरा, तो पर मैं पक्का नहीं हो रहा, बहुत मैं दुखी हाँ। तो आप जी उत्थे स्थान पर कथा कर दो कि मेरी अरदास करो, पातशाह किते मेरे ते भी किरपा करन, मैं भी अमेरिका पक्का हो जावां। तो मैं उन्होंने कहा वीर जी तुसी दसवंध कढ़दे हो? कहन लगे जी असी दसवंध कढ़दे हाँ जी। मैं क्या पूरा दसवंध कढ़िया करो, क्योंकि जे 1 लाख रुपया सानू मान लो बाहरों इंडिया विच आंदा है, अमेरिका होवे, जर्मन होवे, कोई देश होवे,
जे सानू 1 ਲੱਖ रुपया साडा धी पुत्तर साडा पुत्तर जां साडा पिता 1 ਲੱਖ रुपया सानू विदेश विचों इंडिया पांदा है ते दसवंध उहदा बनदा 10,000 रुपया। तो आप जी अंदाज़ा लाओ जे असी 90,000 नाल नहीं रजे तो 10,000 नाल ज़्यादा रज जाएंगे। कई बारी ना आपां कह दिंदे आ कि असी दसवंध नहीं कढ़ना, ਲੱਖ रुपया आया मैनू बड़े काम ने, मैनू बहुत काम ने। कई बारी असी कह दिंदे आ कि मैं वो भी काम करना वो भी करना, तो कई लोग कह देंगे जी मैं पैसे चुक के बाहर भेजे होए अपने धी पुत्तर नूं, पहला मैं पैसे ला ला फिर दसवंध कढ़ांगा। नहीं, पैसे तुहाडे लथदे रहने ने, पर जिन्ना गुरु घर का दसवंध बनता वो दसवंध कढ़ देना चाहिए सानू, वो दसवंध सानू कढ़ देना चाहिए। ये नहीं कि ਲੱਖ रुपया आया तो 100 रुपया कढ़ना, वो दसवंध नहीं हुंदा। दसवंध कितना हुंदा? 10वां हिस्सा। जिहड़े कह दिंदे ना कि आपां पैसे चुके ने दसवंध नहीं कढ़ सकते, वो अपने मन में निश्चा कर लैण कि इन्ना व्याज भी तो आपां देने ही आ दूजिआं नूं, इन्ना व्याज भी तो आपां भरदे ही पे आ। तो जे आपां गुरु दा दसवंध कढ़ांगे आपां गुरु वालों फिर चोर नहीं होवांगे, क्योंकि आपां दसवंध कढ़िआ। फिर आपां गुरु दा नहीं खावांगे क्योंकि आपां दसवंध कढ़िआ। तो दसवंध जरूर कढ़ना चाहिए। तो जिहड़ा घर दसवंध कढ़दा उहदे बच्चे नूं कदे बाहर काम की कमी नहीं रहिंदी है। चैक कर लिओ जाके, किते परख के देख लिओ। लॉकडाउन दे विच भी जिन्हां नूं जिन्नी भी प्रॉब्लम आई, काम किसी नूं मिलिया चाहे नहीं मिलिया, पर जिहड़े जिहड़े घर दसवंध कढ़दे ना दसवंध, उन्हां दे बच्चिआं नूं काम की कमी नहीं आई बाहर, किते कढ़ के वेख लिओ। तो दास एक आप जी के चरणों च होर बेनती कर देवे, हुण तुहाडे कोल समा की तुसीं दसवंध कढ़ सकदे हो। तुसीं कहोगे भाई साहब जी वो किस तरह? अज साडा पुत्तर विदेश विच गया, अज साडा पिता विदेश विच गया, अज साडा पुत्तर विदेश विच गया, सानू पैसे भेजदा, असीं दसवंध कढ़ सकदे हां, पर कदे समा आना साडा दिल करना दसवंध कढ़न दे, पर आपां कढ़ नहीं सकांगे। वो किहड़ा समा आना है? जदों पुत्तर ने अपनी गृहस्थी विच प्रवेश कर जाना, विआह करा लेना ना, विआह करा लेना, अपने धियां पुत्रां वाला हो जाना, फिर उसकी माया बाहरों आनी घटनी घटनी घटदी 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 उस दिन घट जाती माया। जे पहला ਲੱਖ आंदा फिर 80 आन लग पेगा, फिर 70 आन लग पेगा, फिर 60 आन लग पेगा। हौली हौली उन्हें कह देना कि पिता जी हुण मेरा ना इत्थे काम नहीं सरदा, मेरे इत्थे बड़े खर्चे ने, मैं माया नहीं भेज सकदा। उदों तुहाडा दसवंध कढ़न ते जी करना, पर तुसीं कढ़ नहीं सकदे। तुसीं उदों कढ़ नहीं सकदे, तुहाडा जी करना, फिर तुसीं अपनी नूंह राणी वाल देखना जां अपने पुत्तर वाल वेखना कि पुत्तरा पैसे कढ़िया कर, दसवंध कढ़िया कर। जदों तेरा समा है उदों तू कढ़िया नहीं, हुण तू दूजिआं नूं मत देना। कोई भी काम असीं करना होवे ना प्रैक्टिकली आप करके दसीदा, आप दसो फिर अगले ते असर पैंदा है। जे असी आप दसवंध कढ़दे हाँ फिर अगला कढ़ेगा, जे असी आप अमृत वेले उठते हैं फिर अगला उठेगा, जे असी आप सिमरन करते हैं फिर अगला करेगा, जे असी आप सेवा करते हैं फिर अगला करेगा। ये नहीं कि आप असी करते नहीं तो अगले नूं कही जाइए तू कर, फिर उसका असर नहीं होंदा। अवर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिहड़ा दूजिआं नूं उपदेश करदा आप नहीं ना करदा, ਉਹਦਾ फिर बहुता असर नहीं होंदा। तो दास उत्थे ही आवे, अमेरिका तो मैनू वीर का फोन आया, कहन लगा भाई साहब जी मैं पक्का नहीं होंदा। तो मैं उन्होंने पूछा तुसीं दसवंध कढ़दे हो? कहन लगे जी हाँ जी दसवंध असीं कढ़दे हैं पूरा, दसवंध कढ़दे हैं असीं पूरा। तो दास ने उन्होंने कहा जी तुहाडी अरदास कर देंगे, फिर पुल पुख्ता गुरुद्वारा साहब तुसीं कहंदे हो अरदास करो, अरदास करांगे, पर अरदास करांगे विधि दे नाल, अरदास करांगे विधि दे नाल, अरदास करांगे ढंग दे नाल। कहन लगे जी ढंग किहड़ा वरतोगे? असीं कहा जी असीं अरदास करांगे 5 ਸਿੰਘ पुल पुख्ता साहब तो असीं लवांगे, ते 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेनती करांगे कि एक एक जपजी साहब का तुसीं पाठ करो। जे आप जी कहोगे तो मैं आप जी बाद में एड्रैस भी दे दें, क्योंकि कई तर्क बुद्धि होंदे ना शक कर लेंदे ने, मैं बाद में उन्हों का नंबर भी तुहानूं दे सकदा। असीं उन्होंने कहा जी 5 ਸਿੰਘ अरदास करनगे ते 5 ਸਿੰਘ एक एक जपजी साहब का पाठ करनगे, ते जपजी साहब का पाठ करके गल विच पल्ला पा के फिर अरदास करनगे 6वें पातशाह के चरणों दे विच। ते आप जी देग दी जिहड़ी रसद है वह भी दे दिओ, रमाला साहब वह भी दे दिओ,
ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੋ ਬਹੁਤੀ ਦੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਜ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭੇਟਾ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁੱਜੇਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਗ ਦੀ ਰਸਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 5 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਪਰ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਦਖਲ ਵੀ।
ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਲਾਇਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਕਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਪੁਖਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ, ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਤਰ ਪਈ ਨਾ, ਜੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਤਰ, ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜੰਤਰ ਪਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5-6 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਪਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਉਹ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਦੀ ਭਰੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਦੀ ਭਰੀ ਚੱਕਦੇ, ਥੱਲੇ ਸੱਪ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਦੁਖੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ? ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਏ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੀਟੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਜੰਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜੰਤਰ ਦੀ ਭਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੱਪ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਐਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭੱਜ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਾਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛਕੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਨ ਤੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਛਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੀ, ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੀ, ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 100 ਚੋਂ 99% ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਲ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਟਾ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਟਾ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਚੱਲਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਵੜ ਚੱਲਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਵੜ ਚੱਲਾ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਵੜ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜੇ। ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੰਠ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਘਰ ਵੀ ਦਾਲ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਦਾਲ ਉਹੀ ਬਣਦੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਏ? ਫਰਕ ਏ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਰਕ ਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਏ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਛਕੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਰੋਜ਼ ਛਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ।